ये छात्र छात्र तो नहीं हो सकते, बिकॉज जो छात्र है वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर आया था. They came on the streets for their own rights. They were the people who were protesting against paper leaks. Those were the people who were protesting for the education reform. But are those the people who were marching towards the parliament? No, they were not. বলছে ভারত মাতা কি জয় বলতে हैं लेकिन बाप का नाम अभी तक नहीं पता है। তো এইসব এই যে চিন্তাধারা, এরা মোটামুটি কিছু না উমর খালিদের বিচারধারায় চলার মতো একজন মানুষ। তারা হচ্ছে নকশালবাদ, মার্ক্সবাদ এবং ককরোচবাদ। যারা দেশদ্রোহী তারা বিদেশি ফান্ডে মদতপুষ্ট এবং তারা দেশকে বিভিন্নভাবে অশান্ত করে যে নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। कोई चीजों से आजादी नहीं चाहिए. आजादी चाहिए तो इनकी गंदी सोच से, आजादी चाहिए तो इनके इस फालतू प्रोटेस्ट से. এগুলো কিছু নয়, নেট হিন্দু আন্দোলনকে ইস্যু করে ভারতবর্ষে বিদেশি শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার প্রয়াস, তাতে কিছু রাজনৈতিক দল ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। ছাত্র আন্দোলনের নামে গত শুক্রবার কলকাতার রাজপথে ঠিক যে জঘন্য ঘটনাগুলি ঘটানো হয়েছে তারই প্রতিবাদে নেমেছে রাজ্যের আরএসএস এর শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। আমার পেছনে তার মিছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা প্রশ্ন করব তাদের প্রতিবাদের কি ভাবধারা রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কি এবং তারা রাজ্যের মানুষকে তথা দেশের মানুষকে কি ধরনের বার্তা দিতে থাকছে। আমরা গত শুক্রবার যে মিছিল দেখলাম, যেখানে দেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কুরুচিকরভাবে দেখানো, অশ্লীলভাবে চিত্রভাবে দেখানো, এটাই কোনো ছাত্র মিছিল ছিল? আর আজ আপনাদের এই মিছিলের মাধ্যমে কি বার্তা রয়েছে? আমাদের আজকে যে মহা মিছিল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে, এরা রাষ্ট্রবাদী সংগঠন। তো আমরা রাষ্ট্রকে আগে রাখি। তো মার্ক্সবাদ, ককরোচবাদ এগুলি দূর কথা, এগুলি দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নয়। দেশের ভবিষ্যৎ হচ্ছে রাষ্ট্রবাদ। যারা রাষ্ট্রবাদের পক্ষে আমরা তাদের পক্ষে। তো যারা দেশ বিরোধী তারা অনেক কিছু করবে, তো সেগুলিকে কিভাবে তার ব্যবস্থা করা যায় সেগুলি যারা জাতীয়তাবাদী আছে তারা দেখে নেবে। গত শুক্রবারের মিছিলে যারা ছিল তারা কি রাষ্ট্রবাদী ছিল না? তারা কারা ছিল? না, তারা তো কোনো মতেই রাষ্ট্রবাদী নয়। তারা হচ্ছে নকশালবাদ, মার্ক্সবাদ এবং ককরোচবাদ। যারা দেশদ্রোহী তারা বিদেশি ফান্ডে মদতপুষ্ট এবং তারা দেশকে বিভিন্নভাবে অশান্ত করে যে নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং তার দ্বারা দেশকে উত্তাল করে দেশের যে রাজনৈতিক সুস্থিরতা সেটাকে অস্থির করার জন্য তারা মুখিয়ে উঠেছে। भाई ये जो शुक्रवार को जो दिन था, उसी दिन हम लोग देखे कि जो प्रधानमंत्री को लाठी मारा और जो राज्य के जो मुख्यमंत्री उस पे मुंह पे भी लाठी मारे। छोटे छोटे छात्र छात्री थे, क्या ये सच में छात्र छात्री थे? ये छात्र छात्र तो नहीं हो सकते, बिकॉज जो छात्र है वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर आया था. They came on the streets for their own rights. They were the people who were protesting against paper leaks. Those were the people who were protesting for the education reform. But are those the people who were marching towards the parliament? No, they were not. These are the people who were backed by the anti-nationalist people or the opposition parties to make. जो ये वही लोग थे जिन्होंने संगठन में मासूम छात्रों के ऊपर अपना एक मुखौटा डाला और गिद्ध की तरह उनके पूरे प्रोटेस्ट को एक अपना एजेंडा बना लिया। ये वही लोग थे जो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ये इनका खुद का हिडन एजेंडा था। अगर ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे होते तो क्या कभी ये पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते? कभी नहीं करते। क्या ये नरेंद्र मोदी को गाली देते? कभी नहीं देते। इनकी सारी मांगे मानी गई, उसके बावजूद अब ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इनसे माफी मांगे। क्या ये प्रशासन से बड़े हो गए हैं कि दिल्ली पुलिस से बड़े हो गए हैं कि गवर्नमेंट से बड़े हो गए? अपने राइट्स के लिए लड़िए। हमारे संविधान में 19(1)(a) जब इन्हें राइट देता है प्रोटेस्ट करने का, तो 19(2) इन्हें रोकता भी है कि आप ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पे बात आए। और इन्होंने वही काम किया है और उसी के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं कि ऐसे लोगों की विचारधाराओं से देश को बचाया जा सके और छात्र अपनी एकता, अखंडता और इस एनार्की को उखाड़ फेंकें। हम लोग तो देखे उस दिन हम थे, वो जो शुक्रवार की जो मिছিল थी हम वहाँ पे थे और हम वहाँ से खुद की कान से सुने। हमारे टीम पे वो वीडियो है कि नारा आई थी कि आजादी मांगे। ये सीजेबी की प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट की प्रोटेस्ट है, यहाँ पे आजादी क्यों आ रहा है? सही बात है, यही हम भी जानना चाहते हैं। आजादी ये किससे मांग रहे हैं? आजादी तो 1947 में हम सभी को मिल चुकी है। अब किस चीज से आजादी? आजादी अब हमें चाहिए। हमें आजादी चाहिए माओवाद से, नक्सलवाद से, इनके एंटी नेशनल स्लोगन से, इनके राष्ट्र घृणता से। क्यों? क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एकता तो जरूरी है,
लेकिन उस एकता में अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। आज के लोग मॉडर्न जेनजी के नाम पे जितनी भी ये गतिविधियां लेकर आ रहे हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू में प्रोटेस्ट करते हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ इस राष्ट्र के सभी छात्रों से, क्या भारत का टुकड़ा होना यही आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इस देश के छात्र हैं, हम चाहते हैं राष्ट्र एकता और अखंडता से चले। तो ये जो आज़ादी आज़ादी के नारे हैं, ये सब बकवास बातें हैं। कोई चीज़ों से आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी चाहिए तो इनकी गंदी सोच से, आज़ादी चाहिए तो इनके इस फालतू प्रोटेस्ट से। हम तो देख रहे हैं कि उस शुक्रवार की बात से पूरे राज्य में दिखे दिखे जो है प्रतिवाद मिছিল हो रहा है। आज ये जो हावड़ा से हो रही है, इस प्रतिवाद मिছিল से आप लोगों का क्या वार्ता है? हम लोग इससे एक मैसेज देना चाहते हैं, पूरे कैलकाटा और हावड़ा के जो छात्र हैं वो एक साथ एकजुट होकर यहाँ हावड़ा और सियालदा से अपने रैली को निकाल के धर्मतल्ला पे इसलिए मिल रहे हैं, अपने यूनिटी को दिखाने के लिए। हम जो देश के युवा हैं, जब स्ट्रीट्स पे उतर सकते हैं एजुकेशन रिफॉर्म को लेके, तो हम तब भी स्ट्रीट्स पे उतर सकते हैं जब देश की एकता पे बात आए। ये वो संकेत है उन लोगों के लिए जो हमें कमजोर समझते हैं, जिन्होंने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और ब्राह्मण विरोधी नारे दिए हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदू एक है और हिंदू आज सामने आ रहा है अपनी देश की एकता के लिए और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, ना कि इनके घृणता को फैलाने के लिए। দর্শক আপনারা শুনছেন এখানে যে আজকে যে প্রতিবাদ মিছিল, সেখানে কিন্তু সাধারণ জনগণ আছে, তার সঙ্গে রয়েছে ছাত্ররাও। প্রসঙ্গ হচ্ছে ছাত্রদের যে দাবি তা কিন্তু মান্যতা পেয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ছাত্রদের প্রোটেস্ট কার্যত সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশ বিরোধী কার্যকলাপ, তার প্রতিবাদী আজকে মূলত এই মিছিল। সরাসরি কথা হলো, একাধিক দাদা রয়েছে। দাদা, একটু কথা বলানোর চেষ্টা করব। এই যে আমরা গত শুক্রবারের যে মিছিল দেখলাম, ছাত্রদের প্রোটেস্টের নামে, প্রতিবাদের নামে মিছিল, আদতে তারা কারা ছিল? মুখে আমরা মাস্ক দেখলাম, মাথায় টুপি দেখলাম, সেখান থেকে স্লোগান এলো আজাদি। কি ধরনের মিছিল ছিল সেটি? অ্যাকচুয়ালি মানে আমি বলতে চাই তাদের মিছিলটা কিন্তু মোটেই নিট বিরোধী ছিল না কোনোভাবে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে কোনোভাবে এই গভর্নমেন্টকে, যে আইনত যে গভর্নমেন্ট সিলেক্টেড হয়েছে সেই গভর্নমেন্টকে কোনোভাবে তাদের কাজকর্মকে যাতে তারা ঠিকভাবে করতে না পারে, তার জন্য একটা আন্দোলন। কারণ নিটের কোনো কথাই সেখানে প্রকাশ পায়নি। যে সেখানে যে আওয়াজগুলো উঠেছে সেগুলো নিট ছাড়া বাকি সব আওয়াজ উঠেছে, দেশ বিরোধী আওয়াজ, যেগুলো বাংলাদেশি বা পাকিস্তান থেকে যেগুলো সাপোর্ট করছে সেই আওয়াজগুলো তারা তুলেছে। তাই তার প্রতিবাদে আমরা এখানে এসেছি। আমরা চাই আমাদের দেশের সব মানুষ যেন এক হয়ে থাকে এবং দেশের সরকারের সাথে আমরা সবসময় আছি। আমরা চাই তাদের যে মিথ্যা হিন্দুত্ব বিরোধী যে আন্দোলনগুলি ছিল, হিন্দু ধর্মকে অপমান করার যে বিষয়গুলো ছিল, সেগুলো যেন তার ভবিষ্যতে আর কোনোদিন দ্বিতীয়বার না উত্থাপন করে। কারণ আমরা তাহলে পথে নামবো। আমরা কিন্তু আজকে এই জন্যই পথে নেমেছি, সেই প্রতিবাদের জন্য। আমরাও কিন্তু নিটের জন্য যেসব ছাত্রছাত্রীরা আত্মহত্যা করেছে তাদের দুঃখে আমরা সমব্যথী। কিন্তু আমরা তাই বলে আমরা শুধুমাত্র সরকারকে এই ব্যাপারে দোষারোপ করতে পারি না। সরকার যথেষ্ট স্টেপ নিয়েছে এবং আমরা সরকারের সাথে আছি। দাদা, একটু কথা বলে নেব। শুক্রবারের যে মিছিল আমরা দেখলাম, যেখান থেকে আজাদির যে স্লোগান উঠে এলো, সিপিআইএম নেতা সেলিম সে বলছে আরএসএস এর গুন্ডা বাহিনী ওই দিন ছাত্রদের প্রভোগ করেছে। বাস্তব কি, সত্য কি বলুন? দেখুন, সিপিএম আজ 34 বছর আমাদের অপশাসন করে গেছেন, আমাদের মেরুদণ্ড পুরো বাকি দিয়ে গেছে। সেই অপশাসন থেকে উঠতে আমাদের একটু সময় লাগবে। উনি যেটা বলেছেন, উনি ধর্মের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছে। আমরা সেটা চাই না। আমাদের রাজনীতির বিষয়টা আলাদা। উনি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়েছেন জনগণের কাছে, আমরা এটা মানছি না। এখানে আরো রয়েছে। দাদা, আমরা ওই দিন দেখলাম ছাত্রদের মিছিল, সিজিপির প্রোটেস্টের মিছিল, যেটা সিপিআইএম ছাত্র সংগঠনরা ডেকেছে। তুমি নিজেও একজন ছাত্র। তোমারই যে সহপাঠী, তারা প্রধানমন্ত্রীকে, রাজ্যের ইতিপূর্বে যে শিক্ষামন্ত্রীকে একটা অশ্লীল রূপে দেখাচ্ছে। তুমিও তো জেনজি, বিষয়টি কেমন লেগেছে তোমার? বিষয়টি হচ্ছে পুরোপুরি নিট পেপার লিকটাকে এখন পুরোপুরি একটা পলিটিক্যাল একটা এজেন্ডা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি এখন যা অবস্থা, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ঠিক আজ থেকে 20 বছর আগে বলেছিলেন যে এই দেশেতে একটা অ্যাক্টিভিস্ট আছে যারা বাইরে থেকে তাদেরকে ফান্ডিং করা হয়। এখন সেই অ্যাক্টিভিস্টগুলোই এখন উগ্র হয়ে দেশটাকে আবার করে ভাঙার চেষ্টা করে। আজাদি কিসের আজাদি? আজাদি তো হয়ে গেছে। 1947 সালে আজাদি হয়ে গেছে। এখন কি থেকে আজাদি চায়? এখন তাহলে তোমাদের কি থেকে আজাদি চাই? এখন একজন আসছে, এসে বলছে, একজন কুতব মন্তব্য করছে রামের নামে, যে সীতার বরের নাম নিয়ে নিতার বরের জন্য কাজ করছে। শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের যে ছাত্র এবং শিক্ষকের ঢল, তাই এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধর্মতলা থেকে যে মিছিল, একদিক থেকে শিয়ালদা থেকে এসেছে ধর্মতলায় যে মিছিল আমার পেছনে রয়েছে, এবং আমার সামনে রয়েছে হাওড়া থেকে আসা শিক্ষক এবং ছাত্রদের মিছিল। ছাত্র এবং শিক্ষকদের ঢল এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা
জবাব দিচ্ছে তাদের, যারা গত শুক্রবার কলকাতার রাস্তাকে গুন্ডা এবং নানা অনৈতিক কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ করেছিল। দাদা, শুক্রবার যারা ছিল তারা কি ছাত্র ছিল? শুক্রবার যারা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছাত্র ছিল না, ওরা দেশবিরোধী জিহাদি শক্তিরা এখানে জেগে উঠেছে। ওরা কোনোভাবে রাজনৈতিকভাবে কিছু করতে পারছে না, তাই একটা অপশক্তি চেষ্টা করছে ভারতকে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করতে চাইছে। এই অশান্তির বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম অপশক্তির বিরুদ্ধে, ডিপ স্টেটের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রাম, আমাদের এই লড়াই চলছে, চলবে। রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএম সবসময় এই সরকারের, আমাদের দেশের পাশে আছে। সংঘ সব সময় আছে, এবিভিপি আছে, আজকে শিক্ষা সংস্কৃতি ঐক্য মঞ্চ সবাই মিলে আমরা এখানে সামিল হয়েছি। বন্দে মাতরম। দাদা, গত শুক্রবারের দিন সেখানেও তো তারা ছাত্রছাত্রী ছিল, তারা দাবি করেছিল। আজও এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক সংগঠন আছে, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বলছে, তখন ছাত্রছাত্রী ছিল যথেষ্ট কম সংখ্যক এবং তার সাথে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি, মদস্পুষ্ট অপশক্তির বিরুদ্ধে ছিল তাদের সঙ্গে। সেই অপশক্তির জন্য আজকে আমাদের দেশ একটা চিন্তায় পড়ে গেছে, একটা যার জন্য তারা চেষ্টা করছে বাংলাদেশ করার চেষ্টা করছে। আমরা তার বিরুদ্ধে আছি, ছাত্রদের পক্ষে, কিন্তু দেশ বিরোধী যারা দেশের থেকে দেশকে ধ্বংস করতে চাইছে, আমরা সেই দেশের শক্তি, দেশ আগে, সবার আগে দেশ আগে, সবার আগে দেশের বিরুদ্ধে কেউ না। আপনারা শুনছেন এখানে যে ছাত্র এবং শিক্ষক সংগঠন যারা রয়েছে তারা সকলেই কি রাষ্ট্রহিতের সমর্থনে এবং রাষ্ট্রবাদী। তারাও শিক্ষক, তারাও ছাত্র। দেখানোর চেষ্টা করবো আরো যে বিশেষ তথ্যগুলো উঠে আসছে। একজন এসে বলছে ভারত মাতে কি জয় বলতে হ্যাঁ, লেকিন বাপ কা নাম अभी तक नहीं पता है। তো এইসব এই যে চিন্তাধারা, এরা মোটামুটি কিছু না উমর খালিদের বিচারধারায় চলার মতো একজন মানুষ, ঠিক আছে? উমর খালিদ এখন জেলে আছে, যে বলেছিল ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। সে এখন জেলে আছে। এখন জেলে থাকার জন্য মোটামুটি এখনো যারা এই জিনিসগুলো করছে তারা প্রত্যেকজনই জেলে যাবে। এবং এই দেশকে ভাঙার জন্য যতবার এরকম যত দেশকে ভাঙার জন্য যত শক্তি সামনে আসবে, তার জন্য এই ভিপি সবসময় রূপ সামনে হয়ে যাবে। দাদা, আমরা দেখলাম যে এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্য তিনি সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও এনেছে, যে ভিডিওটা পুরো মিথ্যে, ভুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে বিজেপির কার্যকর্তারা হিন্দু সনাতনীরা ওই দিন প্রভোগ করেছে। বাস্তব সত্য কি একটু জানতে চাইব। একদম নয়। আমাদের ভারতীয় যে সভ্যতা সংস্কৃতি সারা বিশ্বকে হিন্দু সভ্যতায় পথ দেখিয়েছে এবং ভারতবর্ষকে আগামী দিনে যে রাষ্ট্রগুরু বানাবে, হিন্দু সভ্যতাই বানাবে। আমাদের সভ্যতার মধ্যে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলা কোনোদিন ছিল না, আজও নেই। এগুলো কিছু নয়, নেট হিন্দু আন্দোলনকে ইস্যু করে ভারতবর্ষে বিদেশি শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার প্রয়াস, তাতে কিছু রাজনৈতিক দল ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। তবে ওদের এই যে প্রচেষ্টা একদম বিফল হয়েছে এবং আগামী দিনেও সফল হবে না। সেই জন্য আমরা শিক্ষক থেকে ছাত্র সমাজ, এবিআরএসএম থেকে সবাই আমরা একসাথে পথে নেমেছি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। দিদি, গত শুক্রবারও আমরা দেখেছি প্রোটেস্ট, প্রতিবাদ দেখেছি, আজও দেখতে পাচ্ছি, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অবশ্যই পার্থক্য ছিল। সেদিন যে প্রোটেস্ট হয়েছিল সেটা ছিল জেহাদি, দেশবিরোধী, যারা না দেশকে সম্মান করতে পারে না আমাদের মানে তারা ধর্ম নিয়ে খেলতে এসেছিল, তারা মোটামুটি শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে তারা রাজনৈতিক খেলতে এসেছিল। আর আজকে আমরা নেমেছি, আমরা দেশের পক্ষে। দেশ মায়ের অপমান হয়েছে, ভারতীয় আর্মিদের অপমান হয়েছে, তাই সেই জন্য আমরা নেমেছি। এটাই ডিফারেন্স। আমরা দেখতে তো পেলাম যে ভারতের পতাকাকে মারিয়ে দেওয়া হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর ফটোকে অশ্লীলভাবে দেখানো হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন নামে কি এগুলো কি চলছে? এগুলো মোটামুটি তারা ভারতের কেউ না, ঠিক আছে? মনে হয় যারা নেমেছে অনেকে বলবে যে সবাই ছাত্র, কিন্তু মোটেও সেটা ছাত্র ছিল না। ছাত্রদের নাম করে রাজনৈতিক খেলেছে। আর তারা যেমন এসএফআই, তারপর কি ককরোচ জনতা পার্টি, ওটা তো আদৌ পার্টি নয়, কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়ার একটা প্ল্যাটফর্ম। তো সেখানে তোরা কখনো পার্টি ছিল না। তারা ভারতে ঢুকেছে, ভারতের খাচ্ছে, ভারতের পড়ছে, আর শেষ অবধি ভারতকেই লাথি মারার চেষ্টা করছে। ভারতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে, দিল্লিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে। ভারতের টুকরো হওয়ার আগে আর যারা আমাদের সামনে এসে এবার থেকে বলতে আসবে না যে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ভারতের খেয়ে পড়ে। তো আমরা আজকে নেমেছি, আমরা আজকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে নেমেছি শুধুমাত্র প্রতিবাদ করতে। যারা বলেছে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, এরপর থেকে যারা এই কথা বলতে আসবে তাদের আগে এটা মাথায় নিয়ে আসা দরকার যে আমাদের মতো দেশপ্রেমী ছাত্ররা এখনো বেঁচে আছে, তাদের হাড়গুলো ভাঙতে আমাদের 2 মিনিটও সময় লাগবে না। এই যে শিক্ষা সংস্কৃতি ঐক্য মঞ্চের আজকে যে প্রতিবাদ মিছিল, তাতে করে কি ধরনের বার্তা থাকছে তাদের জন্য? আমাদের এটাই বার্তা থাকছে, এতদিন যা দেশবিরোধী স্লোগান থেকে শুরু করে দেশবিরোধী মূলক কথা বলেছে, ভারতীয় আর্মিদের নিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলছে, দেশ মায়ের নামে উল্টোপাল্টা কথা বলছে, এগুলো বন্ধ করতে চাইছি। আর আমরা
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে এটুকুই আর্জি জানাবো যে আমরা ভারতের পক্ষে, ভারত মাতার পক্ষে আমরা আজকে শান্তিপূর্ণ মিছিলে নেমেছি এটাই বার্তা দেওয়ার জন্য, যেন এরপর থেকে কোনো দেশ বিরোধী মূলক কোনো কথা বলার আগে 2 সেকেন্ড ভাবে তেমন যেন শাস্তি দেওয়ার প্রয়াস করেন মুখ্যমন্ত্রী, এইটুকু আমাদের আর্জি থাকবে। তবে তারা ছাত্র নয়, তারা ছাত্র বলে ছাত্র আন্দোলনকে হাতিয়ার করে তারা এইভাবে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কাজকর্ম করছে। কত সাংবাদিকদের উপর ওরা অত্যাচার করেছে, যেটা এতগুলো ছাত্র সংগঠন করেছে কেউ কোনোদিন করে। তো ওরা দেশ বিরোধী কোন একটা মনে হয় আমাদের দেশেরই কেউ না ওরা।